गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा अज असी सूफी काव्य के नैक्सट कवि बुल्ले शाह की रचित काफ़ी बुल्ला की जाना मैं कौन दी प्रसंग व्याख्या पढ़ांगे तो समझांगे। इस दे विच बुल्ले शाह अनुभव करता है कि उसकी मैं धार्मिक रोह रीतां संसारिक रंग तमाशियां ते होर संसारिक कारगुजारी दे विच किते भी नहीं है। भाव उसकी होंद किसी भी चीज़ दे विच नहीं है, सिर्फ उसकी होंद उसके मन के अंदरली डूंघाई विच स्थित परमात्मा दे मेल मिलाप नाल है। सो बुल्ले शाह कहता है कि ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं कुफर ईमान दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मुसा ना फरेआउण, बुल्ला की जाने मैं कौन। इस दे विच मोमन किसनूं कहा गया है? मुसलमान शरह दा पाबंद, भाव कि मुसलमानी शरह दे विच जो काम करता है मुसलमानी व्यक्ति उसनूं मोमन कहते हैं। ते कुफर मीनस हुंदा झूठ, पाका मीनस हुंदा है पवित्र। ठीक है जी। इस दे विच बुल्ले शाह कहता है कि ना मेरी जिहड़ी मैं आ, मेरी होंद आ, वो मसीतां दे विच रहन वाले मुसलमानी शरह दा पाबंद होण करके है, ते ना ही मेरी जिहड़ी मैं है ओह झूठ जां ईमान दे झगड़ियां दियां रीतां विच पैण करके है। ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मेरी जिहड़ी होंद आ अपने आप नूं पवित्र लोकां विच गिनन करके है, ते ना ही पलीता मीनस अपवित्र, ना ही मेरी होंद अपवित्र लोकां विच गिनन करके है। ना मैं मूसा ना फरेआउण, बुल्ला शाह कहता है कि ना ही मेरी जिहड़ी मैं है वो मिस्र दा बादशाह जिहड़ा फरेआउण सीगा उसदी हंकार होण करके है, ते ना ही उसका हंकार भाव कि फरेआउण दा हंकार तोड़न वाला मूसा होण करके है। भाव कि मेरी होंद कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानता कि मेरी होंद की है, मेरी हस्ती की है। ना मैं अंदर वेद किताबां, ना मैं भंगां विच शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागण ना विच सौण, बुल्ला की जाने मैं कौन। हुण बुल्ला शाह कहता है कि ना ही जिहड़ी मेरी मैं है वो वेद किताबां पढ़न वालियां करके है, ते ना ही शराबां पीण करके भंग पीण करके भाव कि नशा करन वालियां करके है। ना ही मेरी जिहड़ी होंद आ रिंदा, रिंदा मीनस हुंदा है मलंग जिहड़े कि मस्ती करते हैं। ना ही जिहड़ी मेरी मैं है वो रिंदा भाव के मलंगा करके होण करके है, ते ना ही मेरी जिहड़ी मैं है वो जो रात नूं लोक जागदे हन, ते ना ही सौण करके है भी जिहड़े हमेशा सुत्ते रहिंदे हन आराम करदे हन। भाव मेरी होंद ना तां वेद किताबां पढ़न वालियां करके है, ते ना ही मेरी जिहड़ी होंद आ जो नशा करदे ने भंग पींदे ने शराबां पींदे ने उन्हां करके है। ना ही मेरी होंद जिहड़ी आ वो मलंगा करके है जो मस्ती करदे ने खराबी करदे हन, ते ना ही जिहड़ी मेरी होंद जागण वालियां करके है जो रात रात तक जागदे रहिंदे हन। ना ही मेरी होंद सौण वालियां करके है, भाव कि मैं नहीं जानता कि बुल्ला कौन है, उसकी हस्ती की है, उसकी होंद की है। ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं पौण, बुल्ला की जाने मैं कौन। बुल्ला शाह कहता है ना ही मेरी जिहड़ी होंद आ वो खुशी मानन करके है, भाव कि जदों शादी हुंदी है तां खुशियां आले दुआले हुंदियां ने, ना ही मेरी जिहड़ी होंद आ वो खुशियां मानन वालियां विच होण करके है, ते ना ही गमनाकी मीनस गम, गम जिहड़े सहंदे ने गमी होण करके है,
ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਾਕੀ ਮੀਨਸ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਲੀਤੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਆਬੀ, ਆਬੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਕੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਸ਼, ਨਾ ਮੈਂ ਪੌਣ, ਆਤਸ਼ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਅੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਪੌਣ, ਪੌਣ ਮੀਨਸ ਹਵਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗੌਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਪਸ਼ੋਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਪਸ਼ੋਰੀ ਤੁਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਦੌਣ ਦੇ ਸੂਫੀ ਤਕੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭੌਣ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭੇਦ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਭੇਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਆਦਮ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭੌਣ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੌਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਆਖਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਵਲ ਮੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਕ ਮਸੱਲਾ ਭੰਨ ਸਿੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੱਲਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਫ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚਟਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ। ਭੰਨ ਸਿੱਟ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਨਾ ਫੜ ਤਸਵੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਤਸਵੀ ਮੀਨਸ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੜ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਸਾ ਮੀਨਸ ਕਚਕੌਲ ਭਾਵ ਛੰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਫੜ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਧਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਸੱਲਾ, ਸੱਫ, ਮਾਲਾ, ਕਚਕੌਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰੋ। ਉਮਰ ਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾਲ ਪਲੀਤੀ, ਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਬਹਿਤਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਏ ਤਾੜੋ ਤਾੜ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲੀਤੀ ਮੀਨਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਬਹਿਦਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾੜੋ ਤਾੜ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾੜੋ ਤਾੜ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉਡਾ ਡਰਿਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂਤੀ ਮਾਰ ਗਵਾਈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਫਾਈ, ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਯਾਰੋ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਭਾਵ ਕਿ ਭੇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲੀ ਹੀਰ ਢੁਢੇਂਦੀ ਬੇਲੇ, ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਭੁੱਲੀ ਹੀਰ ਢੁਢੇਂਦੀ ਬੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਲੇ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਵ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕੁਰਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਈ ਮੱਥੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਘਸ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਨੂਰ ਅਨਵਾਰ ਮੀਨਸ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਨੂਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੁਆਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਰੋਂ ਨੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਭੁਲਾਇਆ ਸਿਜਦਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਾਵੇ ਝੇੜਾ, ਬੁੱਲਾ ਹੋਰ ਰਹੋ ਚੁੱਪ ਚਪੇੜਾ, ਚੱਕੀ ਸਗਲੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਸਾਰੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।